I want to say. If you maintain silence, you can be part. First thing, the students who are preparing for exam, don't be tension. Maybe any paper, the one thing you have to remember that it comes totally from your textbook. Yes or no? Any question, it comes from your textbook or the knowledge which you have learned or which you have done revision. So the students who are missed some topics, no need to worry. Choice will be there. పేపర్ చూసిన వెంటనే టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. పేపర్ ఎలా తయారు చేస్తారంటే మినిమం స్టూడెంట్ పాస్ అయ్యేటట్టు పేపర్ పక్క తయారు చేస్తారు. క్లియర్? సో మీరు ఎగ్జామ్ సెంటర్ మీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి. ద ఫస్ట్ ఫుడ్ విచ్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ అండ్ ద డ్రెస్ నీట్నెస్. మీరు ఇష్టం లేనప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏదో చేసి ఆడాలి తొందరగా వెళ్ళి ఎగ్జామ్ సెంటర్ టెన్షన్ ఏముంటుంది పేపర్ అవన్నీ నెక్స్ట్ టెన్షన్ అసలు రావద్దు రావు. స్టూడెంట్స్ రిటర్న్ మెనీ ఎగ్జామ్స్ ద టీచర్స్ ఐ myself my colleagues and honorable dignitaries they have written many exams. Try to take some tips. So one of the person who written the exam, I myself my personal view on math. I am the person who afraid of math. You know the phobia because math I have phobia. Remember in my school studies, see my school studies, I am the person who used to get more than 80 in all the subjects. Coming to maths, just 35, 40. My maths sir, he used to call me every time. Why nothing, what happened? I don't know what happened. From my 7th class, maths became my phobia. Right? I can't do maths. So what is the thing? I decided to discuss with my brother. And my brother is better. He completed the school studies before me. I take the things that try to practice until you get perfect. It's clear? So the problem is, maths is the one where you can get the marks easily. Why? Because there is no chance of deducting marks. The step starting onwards, the ending, it should be correct. Coming to languages, the person gets the chance of deducting marks. Yes or no? Any objections in this? No. Why? Because maths is the scoring subject. So don't lose the marks in the maths, science, it may be the biology or physics, the social. See, I already said, maths are also no practice. You can get success by practice only. Maths with batti problems, tricks తీసుకొని ఇవన్నీ కాని పని. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, నన్ను కన్సల్ట్ అయిన వాళ్ళకి చెప్పాను ఏమని, కొత్త కలెక్టర్, కొత్త డిఓ, స్టాఫ్ అంతా కొత్త ఉంది. కొత్త వచ్చిన వాళ్ళు తెలుసు కదా, మనం డిస్టర్బెన్స్ చేయడం కాదని కొద్దిగా చూపేయాలనుకుంటారు. ఏంటంటే సిక్కి చేస్తున్నామని వాళ్ళు ఎప్పుడైనా రావచ్చు. సో మీరు అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యాక మ్యాథ్స్ ఐ సెడ్ నో ప్రాక్టీస్ done. Next coming to my subject, I always say in the correction what is the place major role? Diagram. So if a person who is going to write exam, don't be tense. In my exam I am sit patiently, try to close your eyes and saying don't look for the surroundings. I always say any outside always say which is going to disturb you. మిగతా ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఎస్ఆర్లో నెక్స్ట్ పేపర్ తీసుకోండి. దాంట్లో కొన్ని ఫార్మాలిటీలు ఉన్నాయి. లైక్ యువర్ డెకరేట్ ఆ డెకరేట్ చేసుకుంటాను. టెన్షన్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే టెన్షన్ రిలీఫ్ అవ్వడానికి ఒక టెక్నిక్. ఐ యూస్ టు ఫాలో. పేపర్ ఏమైనా కానీ క్వశ్చన్ పేపర్ నుంచి పక్కన పెడతాను. క్వశ్చన్ పేపర్ కావాలి చూసుకుంటాను. చూసిన పేపర్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఎస్ఆర్లో సో లైక్ యూస్ టు మార్కింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ రూల్ నెంబర్ ఫార్మాలిటీలు కొన్ని ఉన్నాయి. God, నేను టఫ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా, కొద్దిగా నా మీద దయ చూపి సంథింగ్ లైక్ దట్ ఐ యూస్ టు డే మ్యాథ్స్ అయితే లైక్ దట్. సో నేను ఎగ్జామ్ కస్టమర్ని మ్యాథ్స్కి ఎప్పుడు టఫ్గా రాసినా ఒక్కసారి కొద్దిగా ఈజీ ఒక్క హోప్స్తోని పేపర్ టెస్ట్ వస్తుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే రాకపోవచ్చు వదిలేదు. ఒకవేళ రాకుండే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టఫ్ నో వరీ, ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఏదో ఒక బిడ్డ ఏదో నాకు ఖర్చు అవుతుంది. ఇన్ని 1 year నువ్వు ఏం చేస్తే సార్ ఎన్నో డయాగ్రామ్స్ చెప్పారు, ఎన్నో స్పెషల్ క్లాసెస్ విన్నా, నా ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేసిన, క్లాస్ అటెండ్ చేసుకుంటున్నా. సో ఏదో ఒకటి నాకు టచ్ అయ్యేది మినిమం 30 మార్క్స్ నేను తెలుసుకుంటా. ఎప్పుడా పాస్ అయ్యాను.
So after opening the paper, try to check. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఆన్సర్ ఫస్ట్ అదే చూస్ చేసుకోండి. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఫస్ట్ రాయాలి. రాని ఆన్సర్ని గజిబిజి చేసి ఇన్విజిలేటర్ ఎగ్జామ్ రాదు సార్ నాకు ఏం చేసేయండి మీరు నాకు క్లూ ఇవ్వండి. క్లియర్? ఎన్నోసారి యాక్షన్ చేసినప్పుడు చెప్పాను. వాట్ ఐ సెడ్, try to choose the question which you know perfect. And coming to my subject, choose the question which has the diagrams. Diagrams attract the person. Yes or no? Try to question linearly writing. The aim should be there in my activities. Next, diagram, apparatus, label, everything. ఇవన్నీ లేబుల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. ఇట్స్ క్లియర్? ఫిజిక్స్ అంటే సేమ్ లైక్ బయాలజీ ఆల్సో. I am not learning biology. Those are feeling physics stuff. Focus really on the biology. It's clear? In physics లో formulas, derivations అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి try to score minimum marks. Biology try to score more marks. It's clear? You can get 10 by 10. Sir. Any doubts in physics, science, biology? No. Some will be social. Social is one of the scoring subject. Yes. So, my point is, as the diagram plays major role in my subject, the mathematics plays major role in my research subject, that is social. It is the last subject. You will be habituated to the exams. No need to fear. మీరు ఆల్రెడీ నేను ఒక సామెత తినగా వేపాకు ఏమవుతుంది తీయాలి సేమ్. ఎవడైతే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాడో టెన్షన్ ఫీల్ అవుతుంది. మీరు చూసిన క్లాస్ కోర్సెస్ గ్రాండెస్ టెన్షన్ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ తర్వాత ఈజీ అరే ఎగ్జామ్ ఇంతే అనిపిస్తుంది. నో కామెంట్ యు వాంట్ క్యాన్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ చెప్పాలని వచ్చాను. మీరు మీడియం అంటే ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది. సోషల్ లా మ్యాథమెటిక్స్ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్. I think 9 marks for social 1, social 2. Yes or no? Try to score that one. It will be there. Don't neglect that one. Coming to long answers, history. So, a history of part and so syllabus has changed. I am unable to say. In my time, Bismarck, Alexander, Napoleon was free. Now I don't know. I didn't know the history. So your wish. Geography is easy. Try to do the geography. Coming to languages, we cannot neglect the languages. I am the person who lose marks in the languages. Languages came out అంటే మన టైం సరిపోదు. లాంగ్వేజ్కి టైం సరిపోదు. ఇంత రాసినా అని అది ఇంగ్లీష్ లాగా ఈజీ రాయడం కాదు. ఒత్తులు దీర్ఘాలు కొమ్ములు చాలా ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ టైం కన్జ్యూమింగ్ ఇస్ మోర్ ఫర్ ద లాంగ్వేజెస్. ట్రై టు రైట్ ఫాస్ట్. పేపర్ తీసుకున్నగా తిప్పి చూడకండి. నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఉంటే నేను రాసేయాలి. మీకు వీలుంటే అప్పుడు లాస్ట్ హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. కానీ ముందే ఏదో మదర్ టెరెసా సన్నాక డాక్టర్లా ముందే హెల్ప్ చేయకండి. ఓకేనా? మీ లైఫ్ స్కోర్ కావాలి. నెక్స్ట్ ఎనీథింగ్ ఐ సెడ్ అబౌట్ ఆల్ ద ఎగ్జామ్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐ సెడ్. నెక్స్ట్ మీరు మెంటల్గా స్ట్రాంగ్ ఉందంటే ఫస్ట్ ఫిజిక్స్ లో స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. ఇట్స్ క్లియర్? ఫిజిక్స్ అంటే ఏదో జిమ్కి వెళ్ళమని చెప్తలేను. ఇట్స్ క్లియర్? డైట్ తీసుకోండి. ఆ డైట్ ఎలా అంటే మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినాక లైక్ స్టమక్ ఏక్, వామిటింగ్ ఇలాంటివి ఏం కాకూడదు. లైక్ జంక్ ఫుడ్స్ డోంట్ టేక్. ఇట్స్ క్లియర్? మదర్స్ ఆల్రెడీ దే నో దే విల్ గివ్ హెల్తీ ఫుడ్. ట్రై టు ఈట్ అప్. అండ్ కమింగ్ టు ద సెంటర్స్, హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఐ చూస్ వెంట్ టు యువర్ సెంటర్స్ అండ్ నో ద సెంటర్ రైట్ రైట్ సార్ మా సెంటర్ కాల్ చేయండి రైట్ నథింగ్ టు వరీ ఫ్రీ. ఓకే, వన్ మెంబర్ విల్ దేర్ క్లాస్ లో ఉన్న పక్క సార్ నా సెంటర్ అని లేదు ఇంకా నో సెంటర్ ఐ నో సే సెంటర్ ముందు చూసుకోండి. నేను ఏ కాంపిటేషన్ రాసినానికి ఆల్టర్నేట్ పక్క 5 days 4 days ముందు వస్తున్నా. ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యేది 4 days లో ఒక రోజు ముందు నేను సెంటర్ చూసుకుంటా. లేక ఫ్రెండ్స్ తో డిసైడ్ అయ్యి తెలుసుకుంటా. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ కి ఈజీ చేయొచ్చు. ఎస్ఆర్లో దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ కరెక్ట్ టైం వెళ్ళగలుగుతామా, మీన్స్ రీచ్ అవుతామా. మనం ఈ టైం స్టార్ట్ చేస్తే ఆ టైం రీచ్ అవుతామా. ఇట్స్ క్లియర్? ఎన్నో డౌట్స్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. చూస్ ద సెంటర్, reach the center before the exam half an hour. Is clear? I said about the exam, reaching I said, preparation I said, the one point. మన సైడ్ బ్యాడ్ ఎలా అంటే ఎగ్జామ్ అందరం వెళ్తాం. నేనెంత నా ఫ్రెండ్స్ వస్తాడు, అందులో కొంచెం గ్యాంగ్ ఉంటారు. ఏమైనా టెన్షన్ చెప్తారు. అరే క్వశ్చన్ నేర్చుకున్నావా, ఆ క్వశ్చన్ నీకు వచ్చా, నాకేం చెప్తావా, సరే నీ క్వశ్చన్ నేర్చుకో, నన్ను డిస్టర్బ్ చేయదు. మీరు మైండ్ ఎలా అంటే వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్ నీకు క్రియేట్ చేస్తాం. ఏమనంటే అరే క్వశ్చన్ మిస్ అయినా, ఈ క్వశ్చన్ నేను చదవలేదు, ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ వస్తే నేను ఏం చేయాలి,
టెన్షన్ ముందు క్రియేట్ చేస్తాం. రైట్ ఇస్తున్నాను, అరే నువ్వు నేర్చుకున్నావు కదా బాయ్, వదిలే నా దగ్గర ఏం కాదు, నాకు వేరే పని అంటే సైడ్కి వెళ్ళిపోదు. ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామ్ మళ్ళీ దాంట్లో డిస్కషన్ చేయకండి. ద వర్క్ ఈస్ ఫినిష్డ్, నో టు డిస్కస్. You have to rectify the mistake which is done in the work. మీరు ఏదైతే మిస్టేక్ చేశారో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ లో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏమైనా టైం వాడుకోండి. ఆ ఎగ్జామ్ అలా రాసిన దాని టెన్షన్ మనకి అయిపోయింది. అదే టైం ఓవర్కమ్, అదే ఓన్ ఓట్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్, అదే ఓట్ రైట్. 2 points about the exam. Before, after. Remember, students, those are thinking that I will fail. Hey, what fellows? Class is very easy. Hindu community fair already. R. What was it? I saw it. R. Question over here. R. Boys. Class is very easy. R. Examination తీసుకోండి. మీ లైఫ్ లో 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ మార్క్స్ ఎలా వస్తుంది ఎవరు కూడా సొసైటీ కానీ 60% ట్రై చేయకండి. ఓన్గా రాయండి. Finally, this batch, the strength is 47. I am thinking that the remaining batches I can't get that much strength. And the way you have treated me is one of the memorable. I am happy. It may be the way I know the stadium is coming late, making me shouting every time. Okay, and good. That is good. I am happy. Next, under pass of the room, try it. Okay, thank you. Thank you, sir. Good job.